اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین، اور وہ لوگ جو یاکلون کھاتے ہیں الربا سود، جو لوگ سود کھاتے ہیں لا یقومون وہ کھڑے نہیں ہوتے، ان کی معیشت مضبوط نہیں ہوتی، ان کے کاروبار بظاہر چل رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی، الا کما یقوم الذی وہ ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے وہ شخص کھڑا ہے یتخبط الشیطان من المس، جسے جنات نے جھپٹ لیا، جن نے جس کو چھو لیا ہے، کہ جس پر جنات کا سایہ ہو جائے اس سے انکار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جنات کو پیدا کیا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ جس طرح انسانوں میں سرکش ہیں اس طرح جنات بھی سرکش ہیں۔ انسان مٹی سے ہو کر سرکش ہے، وہ تو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، تو ان میں آگ والی تپش زیادہ ہے، اور وہ کسی جھپٹ لیتا ہے، کسی پر سایہ ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح کھڑا نہیں ہوتا جیسے دیگر بغیر سائے والے آدمی اپنی قوت رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ اس کو تشبیہ دی ہے سودی کاروبار کرنے والے کو جنات سے، اس شخص سے جس پر جن کا سایہ ہوتا ہے، اور اس پہ جن کا سایہ ہوتا ہے، اور جب وہ اسے سائے والا شخص کسی کو پکڑتا ہے یا اسے کوئی پکڑتا ہے تو وہ سائے والا شخص زیادہ طاقتور محسوس ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس کا وہ اثر ختم ہوتا ہے اور وہ بے حس و حرکت ہو جاتا ہے۔ تو یہی حال سودی معیشت کا ہے، سود کھانے والے کا ہے۔ بظاہر مال آتا نظر آتا ہے کہ اس کے پاس سودی مال آ رہا ہے، لیکن جیسے ہی وہ مال ادھر ادھر ہوتا ہے تو اس کی معیشت برباد ہو جاتی ہے، کیوں کہ رب نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ سود کھانے والا اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ سود کیا ہے؟ رب فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، جب حرمت سود کا حکم آیا تو کفار کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، تجارت یہ بھی تو سود کی طرح ہے، اس میں بھی نفع ہوتا ہے اس میں بھی نفع ہوتا ہے، کہ آدمی نے اپنا مال خریدا، مال خرید کر بیچا نفع کے لیے، اب کسی کو مال دیا اور مال کے بدلے مال دیا، پیسے دیے، رقم دی، اور اس پر سود لے رہا ہے، نفع لے رہا ہے، یہ بھی تو تجارتی نفع کی طرح ہے۔ رب نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے سود حرام کیا ہے، تجارت کو حلال کیا ہے۔ اب سود کیا ہے؟ ربا، ربا کا لغوی معنی تو ہے بڑھوتری، بڑھنا، جیسے رب فرماتا ہے یربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، ویمحق الربا، اور سود کو مٹاتا ہے۔ صدقات بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے۔ تو اب سود نفع ہے، بڑھوتری ہے، ایسے ہی ہے جیسے تجارت۔ رب نے فرمایا نہیں، تجارت حلال ہے، سود حرام ہے۔ اب سود کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تبیع الدرہم بالدرہمین، ایک درہم کو 2 درہم کے عوض نہ بیچو، 1 روپیہ دے کر 2 روپے نہ لو۔ لا تبیع الدینار بالدینار، 1 دینار کو 2 دینار کے عوض نہ بیچو، کہ تم جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں بازار میں یہ کاروبار چل رہا ہے کہ کڑک نوٹ، نئے نوٹ خریدنے کے لیے 1000 کا نوٹ لینے کے لیے 1010 یا 1020 روپے دیتے ہیں، یہ سود ہے۔ نوٹ ہے، پرانا ہو یا نیا، گورنمنٹ کی طرف سے اس کی قیمت مختص ہے، وہ 1 روپے کا نوٹ
1 रुपये में ही जाएगा, 1.25 रुपये में नहीं। अब जो ऊपर देकर नए नोट लेते हैं या मुनाफा लेकर नए नोट देते हैं, ये सूद खाते हैं, सूद देते हैं, ये सूद खाने वाले हैं, सूद खिलाने वाले हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन पर लानत फरमाई है। लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला आकिलिर रिबा व मुकलिही व शाहिदैही व कातिबिही। सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद लेने वाला, सूद देने वाला, सूदी मामलात पर गवाही देने वाला, सूदी मामलात पर गवाही देने वाला, और सूदी कारोबार के खाते बनाने वाला कि फलां ने फलां को 1000 रुपया दिया, ये लिख रहा है, उससे वो 120 रुपये लेगा, ये लिख रहा है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन पर लानत फरमाई है। लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर लानत फरमाई है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सूद का गुनाह, सूद की बुराई, सूद खाना माँ से 70 मरतबा ज़िना करने से ज़्यादा बुरा है। अल्लाह अपनी अमान में रखे कि ये नोटों का कारोबार, हाँ अगर करेंसी बदल जाती है, डॉलर, रियाल, पाउंड, भारतीय रुपया, बंगाली टक्का, जापानी यन, ये तमाम के तमाम अलग-अलग हैं। अब डॉलर 280 रुपये का ख़रीद कर 285 का फ़रोख्त करे तो कोई हर्ज नहीं है। जैसे दीनार और दिरहम में तफाजुल सूद नहीं है। 1 दीनार 10 दिरहम का बेचे या 100 दिरहम का, ये अलहदा करेंसी है। तो इसी तरह पाकिस्तान तक की करेंसी अलहदा है, भारत, बंगला और दीगर ममालिक की करेंसी अलहदा है। उसमें अगर ज़ायद लेता है, ज़ायद देता है तो ये सूद नहीं है। एक जिन्स पाकिस्तान का नोट सारा एक जिन्स से ताल्लुक़ रखता है, खवा वो 100 का हो, 1000 का हो, 5000 का हो, उसकी कीमत मुख्तस है। 1000 का नोट 1000 रुपये में 10-100 के नोट दिए, या 1000 10-10 के नोट दिए, या 20-50 के नोट दिए, ये जायज़ है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 10 नोट 1000 के दे, 1 10 का भी दे, ये ज़ायद सूद होगा। 1000 रुपये के बदले पाकिस्तान की करेंसी का 1000 रुपया ही होगा, इससे तफाजुल सूद होगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बात फरमाया कि ला तबीउ दिरहमा बिदिरहमैनि, दिरहम को 2 दिरहम के एवज़ न बेचो, वला तबीउ दिनार बिदीनारैनि, 1 दीनार को 2 दीनार के एवज़ न बेचो। और फरमाया ला तबीउ सा बिस्साअैनि मिनल हिंतति, 1 सा गंदम 2 सा गंदम के एवज़ न बेचो। 1 किलो गंदम 1.25 किलो गंदम के एवज़ न बेचो। गंदम है, गंदम सारी एक ही जिन्स से है, पाकिस्तानी हो या ऑस्ट्रेलवी, दुनिया के किसी खित्ते की भी गंदम है, गंदम गंदम है। जय्यद हो या रद्दी, नई हो या पुरानी, सब एक ही जिन्स से है। 1 किलो गंदम देकर 1.25 किलो लेना, 1.25 किलो देकर 1 किलो लेना, ये नाजायज़ है। इसी तरह चावल, बाजरा, जौ एक जिन्स के साथ तफाजुल के साथ बेचना सूद है। इसी तरह नमक है, तांबा है, पीतल है, सोना है, चांदी है, एक जिन्स के साथ तफाजुल के साथ बेचना नाजायज़ है। जो चीज़ नाप तोल कर बिकती है उसमें तफाजुल सूद है। भैंस का दूध सारा एक ही जिन्स से है। बाज़ डेयरी पर 1 किलो में 1 पाव पानी मिलाते हैं, कोई 1 पाव किलो में 1.5 पाव मिलाता है। कीमत दोनों की मुख्तलिफ होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकता कि 1 किलो पेवर दूध देकर 1.25 किलो पानी मिला हुआ दूध ले ले, इसकी इजाज़त नहीं होगी, इसकी इजाज़त नहीं होगी। हाँ, इसका क्या करे, अपना दूध कीमत करके दे, उसका दूध कीमत करके ले। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक अभी खजूर लेकर आए और उम्दा किस्म की खजूर थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे यहाँ ऐसी उम्दा खजूर होती है? अर्ज़ की नहीं या रसूल अल्लाह, हमारे यहाँ ऐसी उम्दा नहीं होती। फिर ताकि हम 2 टोकरी देकर 1 टोकरी ले लेते हैं। हमारी हल्की खजूर
2 टोकरियां देते हैं اور اس کے بدلے 1 ٹوکری لے لیتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ سود ہے، یہ سود ہے کہ کھجور بدلے کھجور کے تفاضل کے ساتھ بیچنا سود ہے۔ پھر ہم کیا کریں؟ اپنی 2 ٹوکریاں بیچ کر 1 ٹوکری خرید لو، 2 ٹوکریاں علیحدہ بیچو، چاہے اسی کو بیچو، دام کر کے دے دو کہ یہ 2 ٹوکری 10 روپے کی ہے، اس کو دے دی اور پھر اس سے 1 ٹوکری 10 روپے کی خرید لی، یہ جائز ہے۔ لیکن یہ کہ 2 ٹوکریوں کے بدلے 1 ٹوکری یا 1 ٹوکری کے بدلے 2 ٹوکریاں، یہ سود ہے۔